Hello. Ladies and gentlemen, a very warm welcome to all of you. MPL, Manshi Premier League, the last season and the last encounter. The day that we all were waiting for has finally arrived. The moment that we all were waiting so eagerly has finally here. And it's the mega finals of MPL. The top contenders, the top two teams facing off against each other. There were a total of 4 teams in this whole race, but 2 have been knocked out and 2 have made it at the top of the food chain. 2 contenders, 1 trophy, 1 winner and 1 mega champion of MPL Season 5. Which team will that be? Both of them have showed their class, their dominance and also their aggression in each department. But only one of them will take away the shining, gleaming trophy towards their home. Which team will that be? Will that be the team of green, the Virat Challengers, or will the Orange Army continue to win? Let's see what happens next. The toss was won by the man in orange, the team of Rajaram 11. And now let's see, will the decision be correct or not? The first power play over, the opening duo, the danger duo. Anant and Nikhil on the non-strikers end, and Amar will do the courtesy to start off things. Even last year, these 2 teams were the finalists, and once again, history continues. As we all know, history repeats itself, and once again, history had been repeated this year as well. The first single comes up, and the account is being opened into the finals. And now here comes Nikhil Gowde, the man on whom everybody's eyes are. He's on strike. The encounter of best versus best among the respective teams. This time he plays it safely because he knows the caliber, the potential that Amar holds. Because any wrong shot against Amar and it's game over. Not only for him, because he is also a key player for his team. He is the spine of Rajaram 11. So him staying a lot more time on the ground will be very essential and beneficial for his side. Scoreboard now moves on towards 2 runs. Two runs on the scorecard. Both of them taking singles in the very first deliveries and opening their individual accounts. This time the ball goes high. Trouble. But it comes a field. What a brilliant take that is. Catch off the tournament contender. There he goes. And it's the man, the Vishant once again. That's a brilliant diving catch. It's the second of the day. That was not an easy catch, but still, just look at the way that he made it look easy. It's the final. It's the end game. It's the last stage. It's now or never. And every player is playing like that. Every player is playing like it's the last game they'll ever play. The courtesy of MPL finals. And as I said, Amar has the potential, the caliber to strike some good wickets, and he has done that. Or should I say, he has begun the killing spree of him. First man goes down. It's Anant making his way towards the pavilion. Now he has to wait for the next year's MPL to bat again. And now the new man in, that's Uday. Sunrise, his name usually represents. And now his team has to rise. And if his team has to rise, then he has to accompany Nikhil till the last dying moments of the first innings. Scoreboard stays still on just 2 runs. Trying to go at the leg side. Umpire says it's a playable delivery. And that's a brilliant first over being bowled there by Amar. He's answering why he was being called by the captain to bowl the very first over in this much crucial match. And this time a single will be taken. Yes, it will be. And with that single, the batter, Nikhil Gowde, comes on strike after a very long time. And scoreboard will now move on towards 3 runs. It's the best versus best.
Both of them are the predators, but now one will become the prey. Which team will that be? Nikhil on strikers in. Once again, the best versus best encounter in front of us. Trying for a switch here. This time a reverse shot attempted, but the bowler had some other plans in mind. And here is the end of the very first over. And after the completion of first 6 deliveries, the scoreboard, as we can see, has reached on towards 3 runs. Loss of 1 wicket. 1 crucial wicket. Anant had to accompany Nikhil till the last dying moments, but now the team of Virat challengers, really they have challenges in their name and they are challenging every step of the Rajaram 11. They are challenging every wrong decision that they make, and it's the man leading from the front, Vinayak, the team captain. Whether it be bowling or taking those hard decisions, he has done it perfectly from the morning session today, and it's because of his leadership and his willpower and all the accompanies. His team is in the final. This time it's trying to go big. Two fielders present there, and they will stop the ball. They will get a single there, no hesitation in that. And with that single, scoreboard now moves on towards 4 runs. 4 runs on the scorecard. The scorecard is going to the speed of a total. Because they know it's a 6 overs encounter, they will have their way in the coming time. Sachin the bowler this time, and now just guiding the ball at the backward region. A bit wide-ish the fielder was being placed there. As we can see the field placement, we are seeing a long on, long off, a deep mid wicket, a deep square leg. Alongside a player being deployed at the wide-ish long off region. Inside the covers this time. Lower field toss delivery. Once again, the fielder stands tall, and this time the ball discards him. And it's a brilliant backup there. This is the perfect definition of teamwork. If your one soldier falls, the another one does the job. And it's a perfect definition being depicted by Nikhil there, by Vishant and Kiran especially. Scoreboard now moves on towards a total of 6 runs. Thank you. And this time a single being taken there. Nikhil is playing very seriously. Nikhil knows the importance of his wicket. He has to stay still the last ball, and so he's not taking any chances against the much experienced bowlers of the opponent side. And Sachin doing the job that is being deployed. Low field toss this time, chance, Kiran, and he makes no mistake. The ball directly lands into the hands of Kiran, where the fielders were deployed, and they're doing their job perfectly without any mistakes and without any failures. Another man goes down. First wicket, it was Anant in form of catch out, a brilliant catch by Vishant, and now the teammate Kiran does the job beautifully. And now they're 2 men down. Scoreboard has stopped on just 7 runs. 7 runs on the scorecard so far. The team is in some deep danger. The clouds of thunder, the lightning. It is raining dangers now for the Rajaram 11 side. There needs to be a good partnership. A partnership of 30 to 40 runs if they want to make up a gigantic total in this final encounter. Let's see which partnership will that be. The new man in to accompany. It's Dinesh and the strikers in. This time cuts it to the point fielder, and he misses that. In the second attempt, he was trying to get control of the ball, and only a single being taken there. Dinesh was looking for the second one, but denied by the batter Nikhil. And so it says the story of the first 2 overs. It has stopped on a total of 8 runs at a loss of 2 wickets. That is brilliant bowling there by the Virat challengers. They have been phenomenal throughout the tournament, and once again they're carrying out their dominance throughout. Scoreboard has stopped on 8, loss of 2 wickets.
feel the tensions rising in the commentary box. विनायक जो कि अगले गेंदबाज के साथ के खुद कप्तान आ गए हैं बॉलिंग मार्क के ऊपर. पहली गेंद उनकी ओर से और इस बार में स्पीड हो चुकी है और दिनेश उठाएंगे. एक सिंगल इसी के साथ बनेगा और एक सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड जो कि आगे बढ़ेगा कुल 9 रनों पर. सेनापति कैसा हो तो वो ऐसा हो. हर एक डिसीजन, हर एक फील्ड सेट और उनकी हर एक गेंद बिल्कुल अचूक अब तक इस पूरी प्रतियोगिता में. और अब बहुत देर के बाद निखिल गावड़े ऑन स्ट्राइक. इस बार बड़ा शॉट निकला है. क्या ये देखकर जाएगा 4 रन? जी हां, जरूर. देखते देखते आखिरकार अब बल्ला बोलना शुरू हो गया है. कितनी देर तक आप जकड़ के रखेंगे निखिल गावड़े जैसे शेर को? कभी ना कभी वो दहाड़ेगा ही और वो दहाड़ अब निकल चुकी है इस बाउंड्री के साथ. स्कोर बोर्ड बन चुका है इसके साथ जो कि 13 रन, 30 रन ऑन द स्कोर कार्ड. अटैक जारी किया है सामने वाली टीम के बेस्ट बॉलर के ऊपर. जब आप टीम के कैप्टन को ही टारगेट करते हो तो बिल्कुल यहां पर माइंडसेट थोड़ा सा बिगड़ता है टीम प्लेयर्स का भी. तो किस प्रकार से कमबैक करेंगे इस एनकाउंटर में, विनायक देखने वाली बात रहेगी जरूर. फिर एक बार ये बड़ा शॉट, इस बार क्लीन स्वीप, इस बार बाउंस वाउंस कुछ नहीं. इस बार गेंद सीधा बाउंस गिरी है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. ये शॉट नहीं, ये टाइमिंग नहीं, ये दहाड़ है एक जख्मी शेर की निखिल गावड़े के बल्ले से. और इस बार टारगेट किया फ्रिक बार टीम के कैप्टन को. लेकिन जब जब विनायक के ऊपर मार पड़ी है तब तब उन्होंने कमबैक किया है, तब तब उन्हें सामने वाली टीम को झटका दिया है. क्या फिर एक बार वही कर पाएंगे? स्कोरबोर्ड जो कि बन चुका है कुल 19 रन, 19 रन ऑन द स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट्स. बड़े शॉट की कोशिश, हाउसड अंपायर की ओर देखा जरूर था लेकिन बिल्कुल पैनी निगाह है यहां पर अंपायर्स की. पूरे गोवा राज्य के 2 ऑफ द बेस्ट अंपायर्स इस प्रतियोगिता से जुड़ते हुए आत्माराम चंद्रोजी सर और उनके साथ प्रदीप आसोलकर सर होने के साथ कमेंट्री बॉक्स में कृष्णदेव जी. कल के दिन में, आज के दिन में मैं दीप और लेकर फिर एक बार सभी का स्वागत. गोवा स्पोर्ट्स कल्चर की ओर से आप ये प्रतियोगिता लाइव देख सकते हैं घर बैठे. हमारे साथ जुड़ चुके रजत किन्नवेकर और सुयश नायक उनकी टीम से और हमारे साथ स्कोरर संकेत गवंडे. और इसी के साथ स्कोरर का जिक्र हुआ और स्कोरर की जिम्मेदारी है स्कोरबोर्ड पर 6 रन लिखने की. और इसी के साथ स्कोरबोर्ड जो कि आगे बढ़ता हुआ 25, एक गेंद शेष है इस ओवर की. 25 रन ऑन द स्कोर कार्ड, 25 रन स्कोरबोर्ड पर बन चुके हैं. निखिल गावड़े जो कि अब फॉर्म पिक कर चुके हैं. बिल्कुल यहां पर प्रेशर बनेगा. ये माइंड गेम्स होते हैं, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन दोनों ही बल्लेबाज और गेंदबाज जानते हैं. हर एक शॉट की अहमियत, हर एक गेंद की अहमियत क्या है. एक गलत गेंद, एक गलत निर्णय और एक गलत शॉट मैच का रुख बदल सकता है. ये दोनों के दोनों खिलाड़ी भली बात ही जानते हैं. और जी हां, बिल्कुल यहां पर इस बार शायद से रेडी नहीं थे. बिल्कुल यहां पर ये माइंड गेम्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. जो खेल आप अपने शरीर से खेलते हैं वो तो आप करेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत मैटर करती है. ये अक्सर बातें बोली नहीं जाती, ये बातें हो जाती है. चाहे वो गेंदबाज हो, चाहे वो बल्लेबाज हो. स्कोरबोर्ड पर रुका हुआ 25 रनों पर 25 रन.
इस बार हल्का से खेला, इस बार सम्मान दिया है क्योंकि वो जानते हैं कि वो गेंद आखिरी गेंद थी और अगर अगली ओवर में स्ट्राइक का सेंट पर आना है, अगर एक और गेंदबाज को टारगेट करना है विराट चैलेंजर्स के, तो फिर उन्हें भी वही कुछ करना पड़ेगा। इसी के साथ स्कोरबोर्ड में इजाफा हो जाएगा, स्कोरबोर्ड जो कि बढ़ेगा 26 रन। थोड़ा सा महंगा ये ओवर। विराट चैलेंजर्स हर मैच में उनकी बॉलिंग ताबड़तोड़ थी, कोई भी जवाब नहीं था किसी भी बल्लेबाज के पास, लेकिन इस बार विनायक थोड़े से महंगे साबित हो गए। तो एक वेलविशर की ओर से निखिल गावड़े के लिए प्राइस, अगर हैट्रिक करते हैं सिक्सेस की तो 500 रुपए का इनाम। और अब जो कि सामने वाली टीम का ट्रम्प कार्ड सचिन, बिल्कुल हल्के हाथों से खेला सचिन को। सचिन ट्रम्प कार्ड है, ये भी एक की प्लेयर जो कि विराट चैलेंजर्स की टीम का, विराट चैलेंजर्स टीम चैंपियन टीम है, बिल्कुल ये जानती है कि कैसे फाइट बैक देना है। अगर एक मुक्का, अगर एक चोट लगी है तो सामने वाली टीम को भी कैसे चोट पहुंचानी है, ये टीम भी भली बात जानती है। लो फुल टॉस गेंद, इस बार गेंद को खेला है कवर्स के रीजन में, तौर पर जितना फील्ड हो पाएगी तब तक वहां पर 1 रन बनेगा और 1 रन के साथ से स्कोर बोर्ड जो कि बढ़ेगा 28 रनों पर। विराट चैलेंजर्स के पास एक बहुत ही तगड़ा बैटिंग लाइनअप है, सर से लेके पांव तक, पैर से लेके सर तक सारे के सारे बल्लेबाज भरे पड़े हैं उनके पास। तो इसीलिए बिल्कुल ये जिम्मेदारी रहेगी सभी बैटर्स की, राजाराम 11 की, कि आप एक अच्छा स्कोर उनके सामने बनाए। फील्ड सेट देखिए, सिली कवर पॉइंट और सिली कवर्स में खिलाड़ी तैनात, शॉर्ट कवर में खिलाड़ी तैनात। और इस बार कट किया है ऑफ साइड फॉर, बीट किया है फील्डर को, 1 रन तो बनेगा, दूसरा भी रन बनेगा और देखते देखते गेंद क्या फील्ड हो पाएगी। जी हां जरूर, गेंद फील्ड हो गई है और इसी के साथ स्कोरबोर्ड जो कि बन चुका है कुल 30 रन, 30 रन जो कि स्कोरबोर्ड पर। सचिन वर्सेस निखिल, ये दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी टीम के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है। इन दोनों का भी बिल्कुल एक बढ़िया मैच आमने सामने, 11 खिलाड़ियों वर्सेस 11 खिलाड़ियों का एक मैच, और ये 1 वर्सेस 1, ये डुओ कौन जीतेगा ये वाली बात रहेगी। अब तक तो हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया है निखिल को, क्या आने वाली गेंदों पर कुछ अलग कर पाएंगे। और इस बार एक सिंगल बनेगा, जी हां बिल्कुल, निखिल चाहते कि दूसरा रन आए लेकिन जी नहीं, दूसरा रन वहां पर नहीं ला सकते। और इसी के साथ जो कि पर स्कोर बोर्ड पहुंचता है कुल 31 रन, 31 रन ऑन द स्कोर कार्ड। बड़े शॉट की कोशिश, इस बार फील्डर मौजूद है नहीं, आपने 2 फील्डर सिली पॉइंट पर लगाए हैं, 1 रन बनेगा, दूसरे की भी कोशिश, और जब तक वहां पर फील्ड हो पाएगी तब तक क्या तीसरे के लिए रुकेंगे, जी हां जरूर, तीसरे के लिए भी वहां पर रुक किया था और तीसरा रन भी बना है वहां पर, जरूर, जी हां, पूरी तरीके से झोंक दिया अपने आप को, कुछ भी करना है, बाउंड्रीज नहीं देनी है, ये माइंडसेट जो कि स्कोरबोर्ड पर रन बन चुका है 34 रन स्कोरबोर्ड। और इसी के साथ एंड दैट मार्क्स द एंड ऑफ निखिल गावड़े। बड़ी मछली फंस चुकी है जाल में और इसी के साथ आप देख सकते हैं सेलिब्रेशन, आप देख सकते हैं खुशी का माहौल। मैंने कहा था ये दोनों खिलाड़ी अपनी टीम के बेस्ट खिलाड़ी है और इन दोनों के डुओ में कौन जीता है, तो जीत हुई है सचिन की और निखिल जाते जाते इस प्रतियोगिता में आप 10 रन से चूक गए, नहीं तो इस प्रतियोगिता में 200 रन भी आप पूरे कर सकते थे।
इस प्रतियोगिता में कुल 190 रन बना के वापिस जाते हुए बैक टू द पवेलियन निखिल गावड़े इस मैच में। स्कोर बोर्ड जो कि रुका हुआ कुल यहां पर 34, नाउ एट लॉस ऑफ 3 विकेट्स। प्रतीक का बिल्कुल एक बढ़िया कैच, ये कैच जो कि मैच था ये तो आने वाला समय जरूर बताएगा। और अब जो कि साईराज अपने बॉलिंग मार्क पर आएंगे। इस प्रतियोगिता के टॉप विकेट टेकर जो कि साईराज अपने बॉलिंग मार्क पर। स्ट्राइक के साइड पर दिनेश और सागर जो कि जोड़ी पिच के अंदर। इस बार लेग साइड पर गेंद को जरूर ढकेला है, ढकेला नहीं गेंद को यहां पर थपेड़ा है। एक बड़ा शॉट और 4 रन इस बाउंड्री के साथ। स्कोरबोर्ड जो कि बना है 38 रन। धाव संख्या पोहोचते ती 38 धावांवर। निखिल गावडेच्या विकेट नंतर थोडासा प्रभाव हा नक्कीच पडलेला दिसतोय, पण त्या प्रभावाचा दबाव आम्ही आमच्यावर पडू देणार नाही याचा साफ इशारा हा फटका सांगून गेलाय। जरी त्यांचा की प्लेअर बाद झाला तरी पण आम्ही आमचा आत्मविश्वास कमी होऊ नाही देणार या शॉटने ते सांगून दिलं। आणि आता दिनेश आणि सागर यांच्यावर ती जबाबदारी आहे उर्वरितच्या राहिलेल्या 11 चेंडूंमध्ये जास्तीत जास्त धावसंख्या बनवण्याची आणि ती धावसंख्या एका डोंगराच्या उंचीपर्यंत पोहोचवण्याची। पुन्हा एकदा शफल होण्याचा प्रयत्न होता, पुल करण्याचा प्रयत्नच राहील। साईराज या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलं सुरेख गोलंदाजी। या संपूर्ण स्पर्धेच्या 3ऱ्या मॅच मध्ये त्यांच्या आजच्या दिवसातील आपण पाहिलं विराट चॅलेंजर्सचा मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता अमर, आणि अमरने डेडिकेट केलं होतं साईराजला। तर का? कारण ही त्याची क्षमता आहे, त्याला माहिती आहे की कुठे काय करायचंय, कशा प्रकारे आपल्या सिनियर्सचा सन्मान ठेवत त्यांचं सांगणं ऐकून कशा प्रकारे समोरच्या संघाला दणके द्यायचे आहेत। मोठा फटका नक्कीच निघाला आणि यावर सुंदर अटेम्प्ट नक्कीच झाला। आपल्या संघासाठी 6 धावा रोखलेत नक्कीच। आणि याचबरोबर जेव्हा आपला विरोधी संघही आपल्यासाठी टाळ्या वाजवतो तेव्हा समजून जा तुम्ही नक्कीच खेळाडू म्हणून संपूर्ण स्पर्धेमध्ये छाप पाडली आहे। विशांचं कौतुक करावं तेवढं कमी, आज जणू काय संपूर्णपणे झोकून दिलंय। धावसंख्या पोहोचते ती आता 39 धावांवर। त्यावेळेस डाऊन द टाकण्याचा प्रयत्न, झेल खाली फिल्डर आणि याचबरोबर विनायक। येस, दॅट्स द स्पिरिट। ले पंगा आणि याचबरोबर कॅप्टनने धरलं एक सुंदर अशा प्रकारचं झेल। आणि का म्हटलं होतं साईराजला एक कमबॅक विकेट टेकिंग बॉलर, नक्कीच काहीतरी कानमंत्र दिला होता सचिनने आणि तो ऐकलं आणि जाळ्यामध्ये अडकवलंय ते बॅट्समन सागरला। आणि त्याचबरोबर महत्वपूर्ण असा फलंदाज माघारी परततोय। धावसंख्या रखडली जाते ती धावांवर आणि आता गडी मात्र बाद। नवीन फलंदाज विठ्ठल होतो सज्ज। साईराजचा असेल पुढील चेंडू। मोठा फटकाराचा प्रयत्न, झेल खाली फिल्डर आणि आवाज पुन्हा एकदा एक सुंदर झेल। झाडांच्या पानाप्रमाणे इकडे विखुरली जाते, पत्त्यांच्या घराप्रमाणे कोसळत चाललेला डाव हा राजाराम 11 संघाचा। नाणेफेक जिंकून प्रथमतः बॅटिंग करण्याचा निर्णय आणि तो निर्णय आता मात्र अंगाशी येत असताना दिसतोय।
धावसंख्या ही नामामात्र. केविल वाणिस्ती ही अद्यापर्यंत फक्त 39 धावांची आणि 39 धावा जमवण्यामध्ये त्यांनी मात्र आपला अर्धा संघ गमावलाय. अंतरिम षटक येणं बाकी आहे आणि ह्या संपूर्ण इनिंगची खासियत म्हणजे अद्यापर्यंत 5 षटकं टाकली गेली आहेत. एकही वाईडने किंवा एकही नो डिलिव्हरी नाही. म्हणजे यावरून आपण अंदाजा लावू शकतो की कशा प्रकारे अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी त्या सगळ्या बॉलर्सनी केली आहे. किरण कडे अंतिम चेंडू. बॅटर ऑन स्ट्राईक दिनेश. दोन आलेला फलंदाज नाश्रक संघ आपण पाहतोय. निलेश, दिनेश आणि दिनेश ही सलामीची जोडी. पहिला चेंडू किरणचा आणि पहिल्या चेंडूवर किरणवर प्रघात. हा मात्र होतोय 2 फील्डर्सच्या आतमध्ये अपघात, कारण चेंडू गेलाय सीमा रेखेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. इकडे किरण या गोलंदाजाला इकडे जबाबदारी दिली आहे आणि आशेची शेवटची किरण ती म्हणजे दिनेश आणि निलेशची जोडी आहे हजाराम 11 संघासाठी. चेंडूला जाऊ देतोय आणि प्रेशर, दडपण हे आता सगळं जमा होतंय किरणवर. या इनिंग मधील पहिला अतिरिक्त स्क्वेअर वाईडचा चेंडू किरण कडून. धावसंख्या पोहोचते 44 धावांवर. पुन्हा एकदा कॉट बिहाइंडची अपील. नॉन स्ट्रायकर्स एंडवर नक्कीच स्ट्राईक सोडलं होतं पण धाव घेण्याची कुठलीच दिली नाही. तिसरं षटक सोडता बाकीची सगळी षटकं अतिशय शांत ही आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. निखिलच्या विकेट नंतर जणू काय पूर्ण संघ हा कोसळतोय. मोठा फटका दिनेशच्या बॅटमधनं. शांत राहून किती वेळ शांत राहावं. जखमी शेर दहाडेगा जरूर. आणि पुन्हा तेच झालंय. डरकाळी फोडली या शॉटच्या सहाय्याने. धावसंख्या बरोबर पोहोचेल 6 धावांसोबत 50 धावांवर. हजाराम 11 संघ 50शी गाठतोय. धावसंख्या पोहोचली आहे 50 धावांवर. अद्यापर्यंत 11 धावा इकडे कन्सीड केलेत किरणने. पुन्हा एकदा मोठा फटका डाऊन द लेग साइड. स्क्वेअर लेग सी मध्ये डोक्यावरून चेंडू 6 धावांसाठी. आणि आता मात्र एक चांगला आकार, एक चांगलं सादरीकरण दिसतंय ते गुणतालिकेचं. जी गुणतालिका वाटली होती 50 गाठते की नाही, 50 आकडा पार करते की नाही, त्या धावसंख्येने आता मजल मारली आहे ती 56 धावांपर्यंत. आणि बोलून सुद्धा तेवढीच चांगली आहे हजाराम 11 संघाकडे, कारण जर 60चा आकडा पार झाला तर एक चांगला फायनलचा सामना आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळू शकतो. काल त्यांच्या डोळ्यावर चेंडू आदळला होता. दुखापत गंभीर झाली होती पण दुखापतींकडे बघण्याची वेळच नाहीये, कारण ही वेळ आहे खेळ खेळण्याची. ही वेळ आहे आपल्या संघाला विजय मिळवून देण्याची. ही वेळ आहे आपल्या संघाला संकटातून बाहेर काढण्याची. आणि ते प्रत्येक वाक्याला न्याय इकडे दिनेशचा प्रत्येक शॉट देतोय. फुल टॉस बॉल, फुल टॉस का बॉस, फुल लॉस हो गया है यहाँ पर. मोठा शॉट आणि त्याचबरोबर 6 धावा.
धावसंख्या पोहोचते याचबरोबर 62 धावांवर. खूप महागडं हे षटक जात आहे. 23 धावा या षटकामध्ये आल्या. आणि आता अजून एक मोठा फटका निघाला की नाही. या शेवटच्या षटकात निघाल्या 29 धावा. आणि एकंदरीत जर धावसंख्या पाहिली तर आपण पाहतोय इकडे धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 68 आणि 69 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. सौजन्य आहे ताबडतोड बॅटिंग अर्थातच जखमी वाघ दिनेश याची. दिनेशच्या बॅटमधनं अंतिम षटकामध्ये निघाला टोटल 29 धावा आणि 13 चेंडूंमध्ये 39 धावांची एक सुरेख बॅटिंग हे पाहायला मिळाली. आणि ही सगळी समीकरणं जोडत धावसंख्या तर मात्र पोहोचली आहे ती अर्थातच 68 धावांवर. आणि विजयाचं समीकरण 36 चेंडू आणि 69 धावांची आवश्यकता. नक्की थोडस आपण पडताळणी करूया. अर्थातच या संपूर्ण स्कोअर बोर्डची नाणेफेकीचा कौल गेला तो अर्थात ऑरेंज आर्मी राजरा मिलन संघाच्या टीमच्या कॅप्टनच्या बाजूने घेतला निर्णय प्रथमतः बॅटिंग करण्याचा. आणि त्याच्या प्रत्युत्तरामध्ये प्रथमतः आले अनंत आणि त्याचबरोबर निखिल. अनंत लवकर बाद झाला 2 चेंडूत मात्र 1 धाव. आणि त्याचबरोबर निखिलची एक चांगली वादळी खेळी 13 चेंडूमध्ये 24 धावा. त्यानंतर उदय काही खास करू शकला नाही 5 चेंडूमध्ये 3 धावा. सागरकडनं 0 आणि त्याचबरोबर विठ्ठल सुद्धा गोल्डन डकच्या स्वरूपी माघारी परतले. पण यामध्ये एक खेळाडूचं नाव राहिलंय लास्ट बट फॉर शो नॉट द लिस्ट. दिनेश 13 चेंडूंमध्ये 39 धावांची आवश्यकता. 39 धावांचे कुठले आहेत ते म्हणजे दिनेश. आणि त्याचबरोबर 500 रुपयाचा हकदार ठरतोय दिनेश अर्थात ज्यांनी रावलं होतं ओमकार यांनी. विजयासाठी समीकरण आपण पाहतोय. विजयासाठी 69 धावांची आवश्यकता 36 चेंडूंमध्ये. साहिल गावडे आपल्याला विनंती आपण कृपया कमेंट्री बॉक्सकडे यायचंय. आपली इकडे आवश्यकता आहे. साहिल गावडे मॅन फ्रॉम पालियम आपण कृपया कमेंट्री बॉक्सकडे यायचंय. विनंती करतोय साहिल आपण कृपया कमेंट्री बॉक्सकडे यायचंय. आपली इकडे गरज भासते. तर इकडे ज्यावेळी आवश्यकता होती त्याच्या बल्लेबाजीची त्याच्या बॅटिंगची ज्याच्या फलंदाजीची त्या अखेरच्या क्षणी ही प्ले व्हेन इट मॅटर्ड द मोस्ट. दिनेशची 39 धावांची वादळी बॅटिंग आणि त्यानंतर मागे वळून पाहिलं नाही. किरणचं शेवट षटक थोडंसं मागं नक्कीच निघालं. 29 धावा त्या षटकामध्ये निघाल्या आणि त्याचबरोबर एक डोंगरावडी धावसंख्या एक रिस्पेक्टेबल सन्मान टोटल इकडे बनलं.
सचिनने जर 6 हॅट्रिक केली तर ओमकार यादव याचकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक. लाईन्स ड्रॉन अँड गेम ऑन. 69 धावांचा पाठलाग. निखिल गावडे ऑन बॉलिंग मॅट. विशांत आणि त्याचबरोबर सचिन ही सलामीची जोडी. पहिला चेंडू आणि पहिल्या चेंडूमध्ये गॅप मध्ये बॉलला पुश केलाय आणि तिकडे 1 धाव मिळेल. एकेरी धावेनिशी धावसंख्या ही सुरू होते. 3 मातब्बर खेळाडू आता मात्र एकमेकांसमोर. 2 vs 1. एका बाजूला विशांत आणि एका बाजूला सचिन. इकडे विशांत थोडासा दुखापतग्रस्त नक्कीच. त्याचबरोबर हॅलो. Thank you. So let's get back in the game. धावसंख्या पोहोचते 2 धावांवर. मोठा फटका आणण्याचा प्रयत्न. फटका फसलाय. विशांतचं झेल. टिपण्याची संधी नक्कीच होती आणि विशांत इकडे स्ट्रगल करतोय, संघर्ष करतोय. नक्कीच इकडे विशांतचं राहणं हे खूप महत्वाचं होतं आणि विशांतचं राहणं हे खूप महत्वाचं आहे कारण त्याने प्रत्येक मॅच मध्ये आपल्या संघाला पूर्ण योगदान दिलंय. सकाळच्याच मॅच मध्ये जे 43 धावा कुठल्या ते खूप महत्वाच्या होत्या आणि त्यामुळे आता मात्र दुखापतग्रस्त तो दिसतोय आणि त्यामुळे नक्कीच अर्थात थोडासा फटका हा बसू शकतो. निखिल गावडेने इकडे अतिशय सुरेख अशा प्रकारे इकडे जखडून ठेवलंय. धावसंख्या रखडली जाते ती अजूनही मात्र 3 धावांवरच. सचिनकडे क्षमता आहे. संपूर्ण स्पर्धेमध्ये 165 धावा अगोदर त्याने खेळ केल्या होत्या. बघायचंय 200चा आकडा यावेळेस पूर्ण होईल का सचिन याच्या करवी. आणि याचबरोबर एक मोठा फटका आणि इकडे सचिनचं का केलं होतं कौतुक कमेंट्री बॉक्स मधून. ऑन बॉल नंबर 6 हिअर कम्स द फर्स्ट 6. शेवटच्या चेंडूवर मोठा फटका आणि जे जे कौतुक केलं होतं त्या कौतुकास पात्र त्या कौतुकाला न्याय केलाय सचिनने आणि धावसंख्या पोहोचली होती एकंदरीत 9 धावांवर. 9 धावा धावफलकावर पोहोचली जाते. या संपूर्ण कोरगाव मध्ये एक चांगलं इलेक्ट्रॉनिक शॉप SG इलेक्ट्रॉनिक्स. आपल्याला कुठलाही जर अडथळा रिलेटेड असेल तर आपण तिकडे जाऊ शकता. थँक्यू डीजे, थँक्यू स्पॉन्सर्स SG इलेक्ट्रॉनिक्स. आणि त्याचबरोबर घेऊन जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये. दिनेश येतोय, बॉलिंग मारत होतोय सज्ज. पुन्हा एकदा येऊया त्या सिरियस टेम्पो मध्ये.
स्ट्रायकर्स एंडवर सज्ज होतोय फलंदाज विशांत वन्स अगेन. यावेळी चेंडूला जाऊ दिलंय आणि जर आपण हा फेस ऑफ जर पाहिला तर वाईटचा इशारा येतोय. धावसंख्या पोहोचते 10 धावांवर. अजून विजयासाठी बघायला गेलं तर 59 धावांची गरज आहे. हा जो फेस ऑफ आहे 30 चेंडू मध्ये 59 धावा असं समीकरण राहते उर्वरित. आणि त्याचबरोबर आणि त्याचबरोबर टाळ्या वाजवायला सुरुवात झाली आहे, शिट्ट्या वाजवायला सुरुवात झाली आहे, कारण इकडे महत्वपूर्ण विकेट. द बिग मॅन गेट्स कॉट इन द नेट. मोठा हादरा बसतोय विराट चॅलेंजर्स संघाला. विराट हादरा बसतोय कारण इट्स द मॅन विशांत मेकिंग हिज वे टुवर्ड्स द पॅव्हिलियन. आणि जर आपण पाहिलं तर हा जी संपूर्ण फेस ऑफ होता पूर्ण जिल्ह्यात होती, एका बाजूला दुखापतग्रस्त होता तो म्हणजे विशांत आणि एका बाजूला दुखापतग्रस्त आहे तो दिनेश. जखमी शेर वर्सेस जखमी शेर आणि या लढतीमध्ये विजय संपादन केलंय ते दिनेश याने. समीकरण बदलतंय, धावसंख्या पोहोचते अजूनही 10 धावांवर आणि आता मात्र 29 चेंडू आणि विजयाकरिता 59 धावांची गरज. त्याचबरोबर एक कॅश प्राइज येतोय ओमकार जाधव याचकडून. विकेट हॅट्रिक असो किंवा सिक्सर हॅट्रिक ते जर संपन्न केल्यास तर 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज ओपन इन द फायनल्स. तर आता मात्र नवीन फलंदाज येतोय तो म्हणजे अमर. अमरसाठी फील्ड सेटचा विचार केला जातोय. आपण पाहतोय डीप कव्हर पॉइंट, वाईडिश लॉंग ऑन, लॉंग ऑफ आणि त्याचबरोबर स्क्वेअर लेग, डीप मिड विकेट ही व्हीव रचना. 38 सर्कलच्या आतमध्ये स्क्वेअर लेगला एक फिल्डर, गली आपण पाहू शकतो आणि त्याचबरोबर फाईन लेग थर्ड मॅन आणि पॉइंटला एक खेळाडू. फाईन लेगच्या फिल्डरला थोडस इकडे आता स्क्वेअर हँडला जात आहे, थोडस वाईट अर्थात. कुठल्याही बॉलरने सचिनची विकेट घेतल्यास वेल विशर कडनं 500 रुपयाचा पुरस्कार. याचबरोबर ऑफ साईडला अमरने इकडे खातं ओपन केलंय, ब्लेड शेवटच्या क्षणी ओपन केलंय, बॅटचं बॉलची प्रतीक्षा केली आणि धावसंख्या 1 धावाने वधारली जाते. ती आता मात्र 11 धावांवर. 11 धावा हे धावफलकावर लावले जात आहेत. धावफलकावर लावले जात आहेत. सचिन ऑन स्ट्राईक. यॉर्करलँडचा चेंडू आणि सुरेख बॉल होता सचिन सारख्या एका मातब्बर बॅटरला. अशा प्रकारचे गोलंदाजी करणं हे नक्कीच कठीण आहे, पण तरी पण ते काम अगदी सरस केलंय. सचिनला माहिती आहे त्यांची भूमिका काय आहे. सचिनला माहिती आहे की त्याच्यावर खूप मोठी जबाबदारी आहे. अमर सोबत आपल्या संघाचं ओझं आहे आणि ते ओझं ते विजेच्या डोंगराच्या पार न्यायचंय आणि ते जर पार न्यायचंय तर नक्कीच जपून खेळण्याची आवश्यकता. यावेळी सुंदर फटका, एलिगेन्स, शियर स्ट्रेंथ आणि इट्स अ मॅक्सिमम. शॉट की ताकत देखो, नजाकत देखो और उसी के साथ टीम की जरूरत भी देखो. सगळी समीकरणं पाहत एक सुंदर अशा प्रकारचा फटका. आणि या शॉटची खासियत म्हणजे अर्थात ताकद लावली नव्हती, फक्त टायमिंग आणि त्या शॉटची सुंदरता. अशा प्रकारचे फटके खूप कमी पाहायला मिळतात आणि या 6 धावांची सांघिक धावसंख्या पोहोचली ती 17 धावांवर. विजयासाठी 26 चेंडू आणि 52 धावांची आवश्यकता. मोठा फटका लावण्याचा पुन्हा प्रयत्न झाला. यष्टनच्या मागे उदयने चांगली कामगिरी केली आहे. अर्थातच कशा प्रकारे दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होतोय सचिनवर, कारण त्यांनाही माहिती आहे जोपर्यंत सचिन आहे तोपर्यंत विजयाचे सगळे दरवाजे राजाराम मिलर यांसाठी बंद असतील. मोठा फटकारण्याचा पुन्हा एकदा झालाय प्रयास, पण यावेळेस कमबॅक झालाय दिनेश कडून. जखमी वाघ का म्हटलं ते उगाच नाही.
दुखापतग्रस्त आहेत, डोळ्याला खूप मोठी जखम झाली आहे, पण तरी पण ती जखम विसरत त्या जखमेकडे लक्ष न देता त्यांनी आपल्या संघाची संपूर्ण हे मांडली आणि धावसंख्या पोहोचली होती एकंदरीत 17 धावांवर. विजयासाठी 24 चेंडू आणि 52 धावांची आवश्यकता. 24 चेंडू आणि विजयासाठी 52 धावांची आवश्यकता आहे. धावसंख्या पोहोचली ती अर्थात 17 धावांपर्यंत. चोवीस चेंडू आणि 52 धावांची आवश्यकता. काय होईल या सामन्यामध्ये हे सांगणं अतिशय कठीण. The team Virat challengers in front of him. Here comes Nikhil for his first. Very first delivery, a single being taken there. And Nikhil starts off things with just a single there. It's Sachin who has started off things in style in the previous over against Dinesh. Let's see what the story tells. Which team will take away the shining trophy? 23 deliveries and 51 runs to win. It will be an encounter to watch out for. It was Sachin who took the prize wicket of Nikhil. Can Nikhil complete the payback? Can he take the revenge for his team? And this time he lets the ball go. Umpire, let's wait for him. And yes, here comes the final confirmation that it's a wide. Scoreboard now moves on to 19. Equation changes. 23 deliveries and 50 more runs to win. 50 runs to win from the coming 23 deliveries. This is a full toss delivery and oh no! What have you done, Nikhil? It was a low full toss, a juicy one, a gift that every batter will accept with open hands and a smiling face, and so does Sachin. Does not leave a very good chance to smack the ball hard, and he does it with absolute ease and absolute perfection. He strikes the ball so clean that not even the fielders have any chance, no options, no alternatives, just to watch the ball flow over their heads, sail over their heads for a maximum. Scoreboard now moves on to 25. Equation changes. 22 deliveries and 44 runs to win. Nikhil Gowda is being inflicted for a big shot here. The question is, will he complete the revenge? Will he fight back? Will he bounce back? On the other hand, Sachin is the man who is in the driver's seat in this tournament, in this match. At this time, let's wait for the umpire. Yes, once again he turns to the commentary box and it's pressure. Pressure is such a deadly word that can make legends bend knees in front of it. Scoreboard moves on towards 26 now. Equation changes 43 in 22. This time he goes down the ground into the gap. Long off will reach there. Yes, he will. One run taken easily. Look for the second, and the couple has been completed with ease. No hesitation in either of their minds. And they have completed a total of 28 runs. Equation changes. 21 deliveries and a total of 41 runs to win. 41 runs required from the coming 21 deliveries. And Nikhil Gowda is the USP of this team. The crucial key players, the trump cards, the aces of the respective teams. The best facing off against the best. Sachin versus Nikhil. And until now, it's Sachin who is on the driver's seat on the 6th gear. Can Nikhil turn the tables now? Let's wait and watch what happens next. Tries to cut the ball, but this time no connection in form of a dot, and now he's making his way towards a comeback.
The fielding side, Rajaram 11, is being the finalist. Every tournament they played, every time they've played. Equation changes. 20 balls and 41 runs to win. 20 deliveries and 41 runs to win. That's a brilliant delivery. Sachin knows it was a bad one. It could have been gone for a maximum, but still in form of leg byes. Scoreboard 19 deliveries and 40 more runs to win. What a nail-biting encounter this is. Trying to play it safely, trying to play it easily, and this time he misses that. And that was the completion of the spell. Nikhil Gowda has contributed from the bat and from the ball, and now he can only do it with his fielding insights. The equation changes. 18 deliveries and 40 more runs to win. Anything can happen from here on now. Anything can change from here on now. Let's see which team will be the one to take this trophy from their side. अठरा चेंडू विजयासाठी 40 धावांचं आव्हान ठेवण्यात येत आहे. बघायला गेलं तर अजूनही हा सामना समांतर तोलामध्ये आहे. अजूनही कुठल्याच संघाचं पलड भारी हे आपण म्हणू शकत नाही, कारण 18 चेंडू 40 येण्यासारखी धावसंख्या आहे आणि त्याचबरोबर डिफेंड करण्यासारखी धावसंख्या सुद्धा. कारण जर 5 ते 6 मोठे फटके आले तर मग गेम ओव्हर, आणि जर एका दुसरी विकेट निघाली, जर सचिन किंवा अमरला माघारी परतवलं तर नक्कीच वापसीचे दरवाजे आणि वापसीचा डंका, वापसीचा बिगुल हा वाजवला जाऊ शकतो राजाराम 11 संघाच्या बाजूने. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय अनंत. अनंत होतोय सज्ज. बघूयात काय असेल फील्ड सेट. जर आपण पाहिलं फील्ड सेट कडे, आपण पाहतोय डीप कव्हर्स मध्ये एक खेळाडू लावलाय, त्याचबरोबर एक लॉंग ऑन आहे, लॉंग ऑफ आहे आपण पाहतोय, त्याचबरोबर एक काव कॉर्नर आणि त्याचबरोबर डीप मिड विकेटला खेळाडू, आणि 38 सर्कलच्या आतमध्ये शुभमला तैनात केलंय स्क्वेअर लेगला. त्याचबरोबर एक फाईन लेग थर्डमॅन, दोन्ही थोड्याशा वाईड आहेत, आणि त्याचबरोबर पॉइंटला एक खेळाडू 38 सर्कलच्या आतमध्ये. ही व्यूह रचना अनंत कडूनची असेल सचिनसाठी. पहिला चेंडू जाऊ देतोय, पंच वळतील कॉमेंट्री बॉक्स कडे, सांगतील की हा चेंडू असेल वाईड. हा चेंडू पुन्हा एकदा करावा लागेल, धावसंख्या वधारेल ती या वाईडच्या सहाय्याने. तेवढंच 30 धावांवर विजयासाठी 18 चेंडू आणि 39 धावांची आवश्यकता. हे 39 धावा निघाले होते दिनेशच्या बॅटमधून, 29 धावा निघाल्या होत्या शेवटच्या षटकामध्ये. मोठा फटका मारला, अँड व्हॉट शॉट दॅट इज. एका पायावर संपूर्ण शरीराचं वजन तोलून यावरनं कळतं की बॉडी स्ट्रेंथ काय आहे ती. एक बराच मोठा फटका, आणि त्याचबरोबर त्या मोठ्या फटक्याच्या सहाय्याने धावसंख्या पोहोचते ती त्याचबरोबर 36 धावांवर. 36 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड. आणि या संपूर्ण स्पर्धेचा हायएस्ट रन धरतोय सचिन. निखिल गावडेचं रेकॉर्ड होतोय ब्रेक, आणि या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये 192 धावा त्याने कुठल्या आहेत. 17 चेंडू आणि 33 धावांची आवश्यकता. यावेळी सिलेक्ट साईडला पर्यंत बॉलला भिरकावलं. निखिल गावडे आहे तिकडे, आणि जोपर्यंत निखिल फील्ड करेल तोपर्यंत फक्त एक क्विक सिंगल तिकडे मिळेल. जोपर्यंत होईल बॅकअप तोपर्यंत एक सिंगल, आणि आता अमरकडे स्ट्राईक येईल. अमरने काम अतिशय सुंदर केलंय. त्याला माहिती आहे अतिशय चांगलं अशा प्रकारे त्याला साथ द्यायची, आणि ते काम तोच करतोय. सिंगल घ्यायचंय, डबल्स घ्यायचंय, आणि आपल्या साथीला एक चांगला हातभार लावायचा आहे. ऑफ साईडला एक सुंदर फटका, आणि त्याचबरोबर कदाचित चेंडू जातो हा डिक्लेअर झोन मध्ये. 2 धावा तिकडे ऍड होतील. चांगला सेन्सिबल शॉट आपल्याला पाहायला मिळतोय अमरच्या बॅटमधून. ऑफ साईडला एक डबल अशी धावसंख्या पोहोचते 39 धावांवर. विजयासाठी 15 चेंडू आणि 30 धावांची गरज.
15 चेंडू विजयाकरिता 30 धावांची आवश्यकता. आणि यावेळेस खराब चेंडू, अतिशय खराब चेंडू होता लेग साइडला, फुल टॉस बॉल आणि इकडे लॉस होतो राजाराम 11 संघाचा. चेंडू जातो फायनल सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. या पॉइंट वरून चौकार षटकार अगदी विषाप्रमाणे घणाघाती असतील राजाराम 11 संघाला. तर दुसऱ्या बाजूने विराट चॅलेंजर्स प्रत्येक आव्हानाला त्यांनी चांगला सामोरा दिलाय आणि प्रत्येक आव्हानाला सामोरं जात तिथपर्यंत पोहोचलेत. आता
द टायमिंग इज रिअली आयरॉनिक. लाईट काही वेळेसाठी गेली होती आणि केव्हा आली तर सचिनच्या विकेट नंतर. फक्त लाईट नाही आली तर त्याचबरोबर इकडे ट्यूबलाईट पेटवून गेली विराट चॅलेंजर्सच्या सगळ्या बॅटर्सची. कारण आता सचिन सारखा एक महत्वपूर्ण फलंदाज हा माघारी परतलाय आणि त्यांना माहितीये. आपण पाहू शकतो राजाराम 11चे सगळे फॅनबॉय सुद्धा आता जात आहेत आणि त्याचबरोबर एक महत्वपूर्ण अशा मॅच मध्ये एक महत्वपूर्ण अशी घडामोड दिसते. आणि त्याचबरोबर इंटरनल मॅचेस प्रमाणे तिकडे आपण पाहतोय फॅनबॉयज ना सिक्युरिटी सुद्धा अशाच प्रकारे बाहेर काढते. थँक्यू सो मच साहिल. विजयाचं समीकरण आपण पाहतोय. 4 चेंडू आणि विजयाकरिता 10 धावांची आवश्यकता. सचिन याचे 200 रन पूर्ण या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. सचिनला थांबायची गरज होती पण अखेरच्या क्षणी मात्र तो दबावाला सामोरा जाऊ शकला नाही आणि दबावाच्या आड आपली विकेट गमावली आहे. पण सामना अजूनही संपला नाहीये. 4 चेंडू 10 धावांची आवश्यकता. 4 deliveries and 10 runs to win. The game can move on anywhere from here on. Let's see which team will win this encounter. Which team will take the crown of the mega champions of MPL Season 5? Trying to play it down the other side. One will be taken. Looking for the second one. Will they look for the second one? Yes, they will. And they will get it with ease. Now 3 deliveries and 8 more runs to win. Man, oh man, what a encounter we have just witnessed. Courtesy of Dinesh. Last over of the first innings, 29 runs, and these are the same runs remaining. These are the same runs that matters. 3 deliveries and 8 more runs to win. He was trying to go big this time, but this time he couldn't do it. 2 deliveries and 8 runs to win. 2 deliveries and 8 more runs to win. 1 dot delivery and they have struck it right from the jaws of defeat. And it will be the Rajaram 11 into this tournament. Or do we have something? Do they have anything left in the armory? Do they have any weapon remaining? Or will the match go the orange way? 2 deliveries, 8 runs to win. Two deliveries, 8 more runs to win. Vinayak on strike. Trying to go big this time and finally it's done. 1 delivery and 8 more runs to win. 1 legal delivery and the formality needs to be completed. The match was looking the Virat Challengers way, but that 1 wicket, 1 catch of Sachin changed the whole course of the game. And now here we are into the last delivery of MPL Season 5, the delivery that will define the champions of this mega tournament. And here we are, ladies and gentlemen, presenting the champions of MPL Season 5, the man in orange, Rajaram 11. They have took the win from the jaws of defeat, defying against all the odds. They have raised their flag high up in the sky because they were at the defeating side, they were at the losing side, but still didn't lose their confidence, and finally adding all the equations against all the odds, they have took the crown of mega champions of MPL Season 5. A lot of congratulations to Rajaram 11, but I would really say hard luck for the side of Virat Challengers. They did everything in their part, but in the end, luck and fate had some other plans. And here we are, the champions, Rajaram 11. All the best to all the teams that played in the tournament. Once again, congratulations to Rajaram 11.
And now let's move on towards the presentation ceremony in a few moments.